Agriculture, second year, paper 3, post-cocoon technology, unit 4, cocoon stifling, part 2, prepared by T. Karna, Government Junior College, Shadnagar, Yusuf Ahmad, GVJC, Nalgonda, L. Mahendra, GJC, Nellikudru. Unit 4, cocoon stifling. We already discussed about stifling methods, sun drying and steam stifling methods. Now we are discussing about hot air drying method. Hot air drying method introduction. Stifling is the method of killing the pupa without damaging shell of cocoon. Silkworm cocoons contain live pupa. The cocoons are transported safely from market to the reeling center. These cocoons are safely stored in reeling center but cannot be stored for a long time as the living pupa transforms into moth in 10 to 12 days after spinning and emerges from the cocoon by piercing the shell. These cocoons are unfit for reeling. These cocoons are called pierced cocoons. These cocoons are fit for spinning. These cocoons have lost the continuity of the silk wave and become unfit for the normal reeling. Hot air drying. The object of hot air drying is to kill the pupa and drying the cocoons either fully or partially to a desired degree of dryness. This type of conditioning is carried in special chambers and the method of stifling is the most scientific. There are many types of hot air drying plants in different countries. The basic requirements of hot air conditioner are: first one is chamber for keeping the fresh cocoons to be dried. Second one is fan or blower to supply the steady current of air to pass through the different layers of cocoons and carry off the products of desiccation during the drying process. Third one is heating equipment and thermometric regulation of temperature in all parts of the chamber. Fourth one is chamber is provided with adequate ventilation for rapid removal of products of desiccation, that is moisture, volatile gases like ammonia. There are many kinds of air conditioner chambers of which shelf carrier type and conveyor type are common. Shelf carrier type consists of shelves in a chamber which can be removed and pushed in during conditioning. The shelf consists of many trays and cocoons are dried by the flow of hot air current. In conveyor type, there are 3 conveyor platforms, one in each chamber. They are arranged one below the other. Modern hot air dryer. Here, gradual cooling of cocoons along with drying takes place and method of operation is done mechanically. The equipment
consists of a rectangular chamber which internally consists of compartments. It has an exhaust pipe and formal inlet. The hot air flows continuously and fans are provided in order to check stagnation of moist hot air. This helps to obtain uniform temperature. It is also provided with a temperature regulation mechanism. Next, advantages of hot air drying method. Killing of pupae inside or stifling and uniform drying are achieved at once in one system. Cocoon quality and characters are protected. Most scientific method. Raw silk recovery is more. Drying capacity is more. These are the advantages of hot air drying method. Here, disadvantages is only one. It is costly equipment. Next, we discussed about storage of cocoons. Storage of cocoons. It is one of the most important aspects of drilling. Cocoons are completely dried before storing. The color of the cocoon is also affected if not stored properly. To protect the cocoons from the fungal attack, the temperature and humidity need to be maintained at 27 to 30 degrees centigrade and 60 to 70% humidity. Storehouse should be protected from direct sunlight, but proper aeration is essential. Walls and ceiling should be disinfected with 2% formalin before the storage of cocoons. Next we discussed about storage of cocoons and hot air drying. Now we are started sorting of cocoons. Sorting means separation of bad cocoons from good cocoons. The defective cocoons are sorted out by the rearer before taking the cocoon crop to the market. Double cocoons, stained cocoons, crushed cocoons, flimsy cocoons, malformed cocoons, insect damaged cocoons, molds attacked cocoons, pierced cocoons, oozy infested cocoons, black stained cocoons. Those are found in small quantities which are removed and rejected for production of high grade raw silk. ఇక్కడ మనము వేడి గాలిలో కకున్లను స్టైఫ్లింగ్ చేసే విధానం గురించి తెలుసుకుందాము. స్టైఫ్లింగ్ చేంబర్ మనకు బటన్ లో కనిపిస్తుంది. రైట్ సైడ్ లో ఉన్నది హాట్ ఎయిర్ డ్రైయర్. ఇది మనకు అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో కూడుకున్న హాట్ ఎయిర్ డ్రైయింగ్ మెషిన్. ఇందులో మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది ట్రేలు. ఒక షిఫ్ట్ లాంటిది ఉంటుంది. దాంట్లో ట్రేలు అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. ఈ అరేంజ్ చేయబడిన ట్రేలలో మనం కకూన్లను పలుచగా ఒకే వరుసలో ఫిల్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత డోర్ క్లోజ్ చేసేసి దానికి మనకు కావలసిన టెంపరేచరు అరేంజ్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి. మిషన్ ఆన్ అయ్యే ఆ మిషన్ లోపల వేడి గాలిని సప్లై చేయడానికి కావలసిన పైపులు అమర్చబడి ఉంటాయి. ఈ పైపుల ద్వారా వేడి గాలి చాంబర్ అంతా సప్లై అవుతుంది. ఈ వేడి గాలిని రెగ్యులేట్ చేయడానికి కావలసిన
ఫ్యాన్ అరేంజ్ చేయబడి ఉంటుంది. మనం కకూన్లను నింపిన తర్వాత దీన్ని డోర్ క్లోజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన టెంపరేచర్ ఆన్ చేసి పెడితే కరెక్ట్ గా మనకు వితిన్ 15 to 30 minutes లో కకూన్స్ స్టైఫిల్ అయిపోతాయి. అప్పుడు డోర్స్ ఓపెన్ చేసి కకూన్ ట్రేలను బయటికి తీసి కకూన్లను బయట పల్చగా ఆరపోసి వాటిని స్టోర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది హాట్ ఎయిర్ డ్రైయింగ్ మిషన్. ఈ హాట్ ఎయిర్ డ్రైయింగ్ మిషన్ లో వేడి గాలి ద్వారా ప్యూపాను చంపి కకూన్లను పొడిగా ఎండబెట్టడం ఈ పద్ధతి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. ఇది చాలా శాస్త్రీయమైన పద్ధతి, అంటే చాలా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రత్యేకమైన గదులలో స్టైఫ్లింగ్ ను నిర్వహిస్తారు. అయితే కకూన్ల నాణ్యత మాత్రం ఈ స్టైఫ్లింగ్ విధానంలో ఏమాత్రము చెడిపోదు. ఇది ముఖ్యమైన విషయంగా మనము గుర్తించాలి. స్టైఫ్లింగ్ చేయడానికి కావలసిన అంశాలు. ముందుగా మనము హాట్ ఎయిర్ డ్రైయింగ్ లో గమనించాల్సిన అంశాలు ఏమిటంటే, ముందు దీర్ఘ చతురస్రాకారపు చెక్క పెట్టె. ఇందులో కకూన్లను దీర్ఘ చతురస్రాకారపు ఇనుప పెట్టె. దీనిలో కకూన్లను నింపడానికి వీలుంటుంది. రెండవది బ్లోవర్ లేదా ఫ్యాన్. ఇది స్టైఫ్లింగ్ చేసినప్పుడు వేడిగాలి కకూన్ల లోపలికి అన్ని పొరలకు చేరడానికి అనగా ఎండడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మూడవది పొయ్యి లేదా ఓవెన్. ఇది గాలిని వేడి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నాలుగవది అన్ని గదులలో ఉష్ణోగ్రత క్రమపరచడానికి కావలసిన పరికరాలు కలిగి ఉండాలి. ఐదవది లోపల ఉత్పత్తి అయిన విషవాయువులు బయటికి వెళ్ళడానికి వీలైన అమరిక కలిగి ఉండాలి. అనగా అందులో స్టైఫ్లింగ్ అయ్యేటప్పుడు అనేక రకాల విషవాయువులు, అమోనియం అలాంటి వాయువులు ఉత్పన్నమవుతాయి. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇలాంటి వాయువులను బయటికి పంపడానికి దానికి ఒక వీలైన అమరిక కలిగి ఉండాలి. పైన తెలిపిన అంశాల వలన కకూన్ల నాణ్యత చెడిపోకుండా కకూన్లు స్టైఫిల్ చేయబడతాయి. ఈ పద్ధతిలో కకూన్లు పూర్తిగా ఎండి కకూన్ల యొక్క బరువు 1/3 వంతు తగ్గుతుంది. అనగా కకూన్లు తేలికగా తయారవుతాయి. ఇందులో వేడి గాలి వీచే దిశకు కకూన్లు నిరంతరం కదులుతూ ఉండడం వలన తేమ పూర్తిగా ఆరిపోతుంది. అందువలన నాణ్యత గల ముడిపట్టు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇంతకుముందు మనం చదివిన పద్ధతులలో కకూన్లు స్టైఫ్లింగ్ అవుతాయి, కానీ కకూన్లు బాగా తేమను కలిగి ఉంటాయి. అలాంటి కకూన్లను మనము పూర్తిగా ఆరబెట్టకపోతే తప్పకుండా మౌల్డ్ అటాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అనగా బూజు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఈ పద్ధతిలో కకూన్లు పూర్తిగా స్టైఫ్లింగ్ అవుతాయి ప్లస్ కండిషనింగ్ అవుతాయి ఎట్ ద సేమ్ టైం. అందుచే ఈ కకూన్లను ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా మనం స్టోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిలో 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి షెల్ఫ్ కన్వేయర్ రకము, రెండవది కన్వేయర్ రకము. షెల్ఫ్ కన్వేయర్ రకంలో కకూన్లను ట్రేలలో ఉంచి వేడి గాలిని పంపి స్టైఫ్లింగ్ చేస్తారు. ఈ పద్ధతి చిన్న రీలింగ్ వ్యవస్థలకు సరిపోతుంది. రెండవ పద్ధతి అయిన కన్వేయర్ రకము, దీనిలో ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకారపు పెట్టె ఉంటుంది. దీనిలో వరుసగా 8 గదులుంటాయి. దీనిలో ఉండే ప్రతి గదిలో కకూన్లను తీసుకెళ్లడానికి ఒక కన్వేయర్ బెల్ట్ ఉంటుంది. ఇది 1 గంటకు 18 నుంచి 24 మీటర్ల వేగంతో కదులుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి 6 గంటలలో కకూన్లు
144 మీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తాయి. దీని ద్వారా కకూన్లు పూర్తిగా ఆరిపోతాయి. వీటిలో గాలిని క్రమపరచడానికి ప్రత్యేకమైన పరికరం ఉంటుంది. దీని ద్వారా కకూన్లన్నీ చక్కగా ఎండిపోతాయి. ఈ పరికరంలో రోజుకు 8,000 కిలోల కకూన్లను స్టైఫ్లింగ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇందులో మొదటి 5 గదులలో ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తాయి. దీని వలన కండిషనింగ్ నెమ్మదిగా జరుగుతుందని తెలుస్తుంది. మిగిలిన 3 గదులలో ఉండే ఉష్ణోగ్రత వల్ల కకూన్లు చల్లబడి పొడిగా మారుతాయి. ఇందులో ఉండే ఉష్ణోగ్రతలు, ఇందులో 8 గదులు ఉంటాయి. 8 గదులలో మొదటి గదిలో 93 నుంచి 90 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ల టెంపరేచరు, రెండవ గదిలో 84 నుంచి 85 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ల టెంపరేచరు, మూడవ గదిలో 80 నుండి 82 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ల టెంపరేచరు, నాలుగవ గదిలో 77 నుంచి 80 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ల టెంపరేచరు, ఐదవ గదిలో 74 నుంచి 75 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ల టెంపరేచరు ఉంటుంది. మిగిలిన 3 గదులలో ఉష్ణోగ్రత వలన పట్టుగూళ్ళు నెమ్మదిగా చల్లబడతాయి మరియు పొడిగా మారుతాయి. ఆరవ గదిలో 65 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ల ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది. ఏడవ గది 60 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ల ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది. ఎనిమిదవ గది 54 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ల ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది. ఈ విధంగా 8 గదులలో కండిషనింగ్ పూర్తి అవుతుంది. తర్వాత ఆ కకూన్లను తీసి తేమ లేని సంచులలో వదులుగా నింపాలి. ఇది కకూన్లను కన్వేయర్ పద్ధతిలో స్టైఫ్లింగ్ చేసే విధానము. ఈ పద్ధతిలో ఉండే లాభాలు: 1. ప్యూపా చనిపోవడము, కకూన్లు ఆరిపోవడము ఒకేసారి జరుగుతాయి. 2. కకూన్లు దృఢంగా ఒకే రకంగా కండిషనింగ్ అవుతాయి. 3. ఈ కకూన్ల నుంచి రీలింగ్ లో ఎక్కువ దారం తీయడానికి వీలవుతుంది. 4. ఇది శాస్త్రీయమైన పద్ధతి. 5. ఈ పద్ధతిలో ఎక్కువ కకూన్లను స్టైఫ్లింగ్ చేయడానికి వీలవుతుంది. ఇవి ఈ పద్ధతిలో ఉండే లాభాలు. నష్టాలు: ఈ పద్ధతిలో నష్టాలు ఉండవు, కానీ వ్యయంతో కూడిన పద్ధతి. నెక్స్ట్, కకూన్లను నిల్వ చేసే విధానము. మనము కకూన్లను నిల్వ చేసే విధానము మనకు రీలింగ్ లో చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా చెప్పుకోవాలి. కకూన్లను సరిగా నిల్వ చేయకపోతే కకూన్లకు బూజు పట్టడము, రంధ్రాలు ఏర్పడము, కకూన్ల రంగు మారిపోవడము జరుగుతుంది. అందుకని కకూన్లను నిల్వ చేసే విధానము చాలా క్రమ పద్ధతిలో చేయాలి. ఇది ముందుగా రీలింగ్ పరిశ్రమలో కకూన్లను నిల్వ చేయడం అనేది ముఖ్యమైన అంశము. సెకండ్ వన్, స్టైఫ్లింగ్ చేసిన కకూన్లను ముందు పూర్తిగా ఆరబెట్టి నిల్వ చేయాలి. మూడవది, గదిలో తేమ ఉంటే శిలీంధ్రాలు సోకే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి గదిలో తేమ లేకుండా ముందు పూర్తిగా ఆరనివ్వాలి. 4. పలక పురుగులు అనగా డర్మిస్టెడ్ వీటిల్స్ వలన నిల్వ చేసిన కకూన్లకు చాలా నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ పలక పురుగులు లేకుండా వైర్ మెష్లను ఏర్పరచుకోవాలి. ఇవి నిల్వ చేసిన కకూన్ల వాసనకు ఆకర్షించబడి వాటిని చీల్చి లోపలి ప్యూపాను తింటాయి. కాబట్టి ఇవి రాకుండా మనము వైర్ మెష్లను ఏర్పరచుకోవాలి. పట్టు పురుగు రంధ్రాలకు కకూన్లకు రంధ్రం చేసి ప్యూపాలోని కొవ్వును తింటూ, కొన్నిసార్లు ఎలుకలు కూడా ఈ విధంగా కకూన్లకు
నష్టం చేస్తాయి. కకూన్లను నిల్వ చేసినప్పుడు తీసుకునే ముందు జాగ్రత్త చర్యలు: 1. మంచి కకూన్ల నుండి చెడిపోయిన కకూన్లను వేరు చేసి కకూన్లను నిల్వ చేసే గదికి దూరంగా ఉంచాలి. 2. సమయానుకూలంగా నిల్వ చేసే గది యొక్క గోడలను, పైకప్పును రోగకారక క్రిమి నిర్మూలన చేయాలి. 3. కకూన్లకు కీటకాలు కనిపించినప్పుడు వాటిని 60 నుంచి 70 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వేడిగాలికి బహిర్గతం చేయాలి. ఈ విధంగా చేయడం వలన కకూన్ల లోపల గాని పైన గాని ఉన్న కీటకాలు చనిపోతాయి. నెక్స్ట్, శిలీంధ్రాన్ని అరికట్టడానికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు: కకూన్లు పూర్తిగా ఆరకముందే నిల్వ చేయడం వలన తేమ ఎక్కువై శిలీంధ్రము అభివృద్ధి చెందుతుంది. కాబట్టి కకూన్లు పూర్తిగా ఆరిన తరువాతనే నిల్వ చేయాలి. నిల్వ చేసే గదిలో తేమ 70% మించరాదు. గదిలో మంచి వెలుతురు ఉండాలి. నిల్వ చేసిన కకూన్లను తరచూ పైకి కిందికి నేరపాలి. నెక్స్ట్, ఫార్మలిన్ పొగబెట్టినప్పుడు గది యొక్క కిటికీలు, ద్వారాలు తెరిచి ఉంచాలి. దీని వలన ఫార్మలిన్ పొగలు సోకడానికి వీలుంటుంది. అందుచే నిల్వ చేసే గదిలో తడిగా ఏమాత్రం ఉండనీయకూడదు. ఫార్మలిన్ ఎఫెక్టు కకూన్లపై పడకూడదు. గదిలో మంచి గాలి వెలుతురు ఉండాలి. ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడే కకూన్లను నిల్వ చేసినప్పుడు 3 months వరకు నిల్వ చేసి ఉంచుకోవచ్చు. కకూన్లను వేరు చేయుట: సార్టింగ్ ఆఫ్ కకూన్స్. కకూన్లను మార్కెట్కు తెచ్చినప్పుడు చెడిపోయిన కకూన్లను వేరు చేసి తెస్తారు. అయినా కూడా కకూన్ల రవాణా చేసేటప్పుడు, స్టైఫ్లింగ్ చేసినప్పుడు కొన్ని కకూన్లు చెడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి రీలింగ్ చేయడానికి ముందు రెండవసారి కూడా చెడిపోయిన కకూన్లను వేరు చేయాలి. కకూన్లను ఒక బల్లపై పోసి చేతితో చెడిపోయిన కకూన్లను ఏరాలి. ఒకవేళ కకూన్ల లోపల కన చెడిపోయి ఉంటే అవి మనము బయటికి గుర్తించలేము. కాబట్టి ఆ కకూన్లను ఒక టేబుల్ పై, అంటే గాజుతో ఏర్పరిచిన ఒక టేబుల్ పై కకూన్లను పలుచగా ఒకే వరుసలో పోయాలి. ఆ టేబుల్ కు క్రింది భాగంలో ఫ్లోరోసెంట్ బల్బులను అమర్చాలి. టేబుల్ ఉన్న గదిలో గోడలకు తెలుపు రంగు వేయాలి. అప్పుడు ఆ లైటు వెలుతురులో కకూన్ల లోపల ఉండే మచ్చలు కూడా కనిపిస్తాయి. అప్పుడు ఆ మచ్చలు ఉన్న కకూన్లను వేరు చేయాలి. వేరు చేసే పద్ధతి ఈ విధంగా చేస్తే కకూన్ల బయట, లోపల మరకలున్న కకూన్లను పూర్తిగా వేరు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్, డీఫ్లాజింగ్. Deflazing is an important and necessary aspect of reeling. The removal of the outer layer of cocoon, that is flaws, is called deflazing. The cocoon with flaws disturbs the mechanical process, result in slowing the operation and increasing wastage of material, labor and time. The multivoltine cocoons are generally flossy. Univoltine cocoons are fine in build and contain less flaws. In general, the cocoons are deflossed using a rough surface iron rod of 60 to 65 centimeters long, 1 centimeter thick.
In advanced countries, a simple hand-operated deflawsing machine is used. This is deflawsing. Next one, riddling. Riddling is process help to separate the cocoons according to their size, large, medium, and small sizes. This process is more useful to the reeler since only uniform size cocoons offer scope for production of high-grade silk. There are appliances which combine deflawsing and riddling operations. Mixing. In some modern villagers which aim at producing special quality of raw silk, 3 variety of cocoons graded in riddling machine and mixed in required proportions. This process of combining cocoons called cocoon mixing or blending. It helps to ensure speed and uniformity of reeling and to get desired effect in a raw silk. It is essential for ensuring a high degree of efficiency of automatic reeling machines. మనము డీఫ్లాజింగ్ మెథడ్ గురించి తెలుసుకుందాము. ఇక్కడ మనం పటంలో గమనించినట్టుగా డీఫ్లాజింగ్ మిషన్ మీరు గుర్తించవచ్చు, చూడవచ్చు. డీఫ్లాజింగ్ అనగా రీలింగ్ చేయడానికి ముందు కకున్ల పైన ఉండే ఫ్లాజ్ను తొలగించడాన్ని డీఫ్లాజింగ్ అని అంటారు. ఎందుకనగా ఈ ఫ్లాజ్ను తొలగించకపోతే కకున్లను ఉడకబెట్టినప్పుడు, ప్రెస్సింగ్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్లాజ్ అడ్డుపడి సమయము మరియు పట్టు వృధా అవుతుంది. మల్టీ వోల్టైల్ కకున్లలో అయితే ఫ్లాజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కకున్లలో ఫ్లాజ్ను చేతులతో తీయాలి. బైవోల్టైన్ కకున్స్ లో అయితే ఒక గరుకైన ఇనుపరాడును తీసుకుని 60 నుంచి 65 సెంటీమీటర్ల పొడవు కలిగి 1 సెంటీమీటరు మందం కలిగి ఉన్న ఇనుపరాడును తీసుకుని దాని ఒక చివరను చేతిలో పట్టుకుని రెండవ చివరను కకున్ల కుప్పలో ఉంచి చుట్టూ తిప్పుతూ ఉండాలి. ఆ ఇనుపరాడుకు ఆ కకున్ల పైన ఉండే ఫ్లాజు అంటుకుంటుంది. ఈ విధంగా తిప్పడం వలన మనకు కకున్ల నుంచి డీఫ్లాజింగ్ చేయడానికి వీలవుతుంది. బైవోల్టైన్ కకున్స్ లో చాలా తక్కువగా ఫ్లాజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పద్ధతి అనుకూలంగా ఉంటుంది. కానీ మల్టీ వోల్టైన్ కకున్స్ కి అయితే తప్పనిసరిగా చేతులతోనే ఫ్లాజ్ను తొలగించాలి. రిడ్లింగ్. ఇందులో కకున్లను పరిమాణం ఆధారంగా వేరు చేస్తారు. అనగా రిడ్లింగ్ అనగా కకున్ల సైజును బట్టి కకున్లు ఫ్లాజ్ తీసిన తరువాత పెద్దవి, మధ్య రకానివి, చిన్నవి అని 3 పరిమాణాలలో కకున్లను వేరు చేస్తారు. దీనిని రిడ్లింగ్ అంటారు. ఇక్కడ మనము పటంలో రిడ్లింగ్ యంత్రాన్ని చూడవచ్చు. మనము ఈ రిడ్లింగ్ యంత్రంలో 3 చోట్ల కకున్లు వేరువేరుగా పడుతున్నాయి. అనగా పెద్ద రంధ్రాలు కలిగినది పై భాగంలో, మధ్యలో మీడియం సైజులో రంధ్రాలు కలిగిన ప్లేటు, కింద భాగంలో చిన్న రంధ్రాలు కలిగినది ఉంటుంది. ఈ విధంగా పెద్దవి, మధ్య రకానివి, చిన్నవి 3 సపరేట్ గా కుప్పలుగా పడుతున్నాయి. వీటిని సులభంగా మనము వేరు చేయడానికి వీలైంది. దీనిని రిడ్లింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ మిక్సింగ్. మిక్సింగ్ అనగా కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉన్న ముడిపట్టును తయారు చేయడానికి రిడ్లింగ్ మిషన్ లో వేసి వేరు చేయబడిన ఒకే పరిమాణంలో ఉన్న కకున్లను 3 లేదా 4 రకాలను కలిపి సమపాళ్లలో కలిపి రీలింగ్ చేస్తారు. అప్పుడు మనకు ఒక ప్రత్యేకమైన సిల్క్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. దీనినే
మనము మిక్సింగ్ లేదా బ్లెండింగ్ అంటాము. ఇక్కడ మనము ఈ లెసన్ కు సంబంధించిన అసైన్మెంట్ వరకు చూద్దాము. ఇందులో ముందుగా షార్ట్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈస్ సార్టింగ్ ఆఫ్ కకూన్స్? కకూన్లను వేరు చేయుట అనగానేమి? సెకండ్ వన్ ఈస్ డీఫ్లాజింగ్ ఆఫ్ కకూన్స్ అనగా కకూన్లు డీఫ్లాజింగ్ ను నిర్వచించుము. థర్డ్ వన్ రిడ్లింగ్. వాట్ ఈస్ రిడ్లింగ్ ఆఫ్ కకూన్స్? రిడ్లింగ్ అనగా ఏమిటి? వాట్ ఈస్ మిక్సింగ్? మిక్సింగ్ అనగా ఏమిటి? వీటిని మనం షార్ట్ క్వశ్చన్స్ లో రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ హాట్ ఎయిర్ డ్రైయర్ అండ్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్. మనము వేడి గాలిలో కకూన్లను స్టైఫ్లింగ్ చేసే విధానము మరి దానిలోని లాభాలను వివరించాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డిస్క్రైబ్ అబౌట్ కకూన్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ కకూన్స్. కకూన్లను నిల్వ చేసే పద్ధతి గురించి చాలా వివరంగా రాయాలి. కకూన్లను నిల్వ చేసే విధానము చాలా ముఖ్యమైన క్వశ్చన్. ఇది తప్పనిసరిగా చిన్నదైనప్పటికీ ముఖ్యమైన క్వశ్చన్. దీని గురించి వివరంగా తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు, ముందు జాగ్రత్త చర్యలు, తరువాత మనం నిల్వ చేసే విధానం భిన్నంగా క్లుప్తంగా రాయాలి. థ్యాంక్ యూ.